নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল দ্য ওয়ে অফ এডুকেশন। আপনাদের সকলকে দ্য ওয়ে অফ এডুকেশন চ্যানেলে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, রোজকার দিনের মতো আজকে আবারও চলে এসেছি আরও নতুন একটি আপডেট নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তো কোন দপ্তর থেকে আজকের এই আপডেটটি উঠে এসেছে, কারা কারা এখানে আবেদন করতে পারবেন, এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগছে, আশা করি আপনারা সকলে পুরো ভিডিওটির সাথে থাকবেন। তো আপনাদের উপকারের জন্য আজকের ভিডিওটি আনা। তো চলুন, এই মুহূর্তে আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন আমি উপস্থিত হয়ে গেছি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, যার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হলো www.wvhealth.gov.in। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে আজকে আমরা নোটিশটা নিয়ে আলোচনা করব। হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত। তো এখানে আপনারা নিশ্চয়ই নোটিশটা দেখতেই পাচ্ছেন। তো নোটিশটা নিয়ে চলুন একটু আলোচনা করাই যাক। তো ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি ঝাড়গ্রাম, তো আজকের বিজ্ঞপ্তিটি ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট থেকে উঠে এসেছে। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট নোটিশ। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি ঝাড়গ্রাম উইল এঙ্গেজ পার্সোনাল ফর দ্য পজিশন অ্যাজ স্টেটেড বিলো আন্ডার XVFC and National Health Mission and WBSAP and CS and Ayush Mission Department of Health and Family Welfare Government of West Bengal purely on contractual basis. Eligible candidates should apply online in the prescribed format as given in department website www.wvhealth.gov.in অথবা online recruitment from 11 AM 19th June 2024 midnight to 17th July 2024 for the mentioned position। তো আপনাদের ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট হচ্ছে বন্ধুরা 17 জুলাই এবং ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়েছে 19 জুন থেকে। তো এখনও সময় আছে। তো যারা যারা আগ্রহী অবশ্যই ফর্মটা ফিল আপ করে নেবেন। তো চলুন আর একটু ডিটেলসে দেখা যাক। অনলি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন উইল বি accepted. Application forms not purely filled in or incomplete application form are liable to be cancelled. Application fee 100 for general candidate and 50 for reserve category candidate have to be deposited through online mode only. The amount is non-refundable. তো পোস্ট নেম হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজিস্ট। ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 3টি, রিজার্ভেশন এসসিদের জন্য 1টি এবং ইউআরদের জন্য 2টি। এজ হচ্ছে আপার এজ লিমিট 40 ইয়ার্স। প্রোগ্রাম NMHP। কনসিডারেটেড রেমুনারেশন 30,000 per month, increment as per NHM guidelines. Mode of selection academic experience and interview. Eligibility criteria of clinical physiologist. Qualification of clinical physiologist কি বলা আছে, having a recognized qualification in clinical physiology from an institution approved and recognized by the Rehabilitation Council of India constituted under Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act 1992, অথবা having a postgraduate degree in physiology or clinical physiology or applied physiology and masters of philosophy তার সঙ্গে MPhil in clinical physiology or medical and social physiology obtained after completion of a full-time course of 2 years which includes supervised clinical training from an university recognized by the UGC established and the UGC Act 1956 and approved and recognized by the Rehabilitation Council of India Act 1992 and registered under Rehabilitation Council of India RCI. The application must be a permanent resident of West Bengal. তার সঙ্গে the applicant must have knowledge of local language. Essential experience চাওয়া হয়েছে minimum 1 year experience from any other recognized institution. General information, contractual post only permanent resident of West Bengal are eligible to apply
2 নম্বরে বলেছে ক্যান্ডিডেট ওয়ার্কিং ইন গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড মাস্ট রুট their application through proper channel if their departmental rules require so and produce NOC at the time of interview. আর কি বলেছে if the aggregate marks after final selection is equal then preference is to be given to candidate inter senior in age as on first date of year publication অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এবার বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে যে মোড অফ সিলেকশন, ইট মে বি 2 স্টেজ সিলেকশন প্রসেস, 1 হচ্ছে স্ক্রিনিং অফ ডকুমেন্টস এবং 2 হচ্ছে ইন্টারভিউ। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের জন্য 70 মার্কস আছে, গ্র্যাজুয়েশন থেকে 30, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট থেকে 30 এবং এমফিল থেকে হচ্ছে 10 এবং ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার আছে 15 মার্কস, up to 2 years 5 marks, more than 2 years up to 3 years 10 marks এবং above 3 years হচ্ছে 15 মার্কস। ইন্টারভিউর জন্য 15 নাম্বার। এবং 2 নম্বর পোস্ট হচ্ছে বন্ধুরা মেডিকেল অফিসার। এক্ষেত্রে নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 3টি, এসিদের জন্য আছে 1টি, ওয়ার্ডদের জন্য 1টি এবং ওবিসিদের জন্য 1টি। এজ হচ্ছে আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স, প্রোগ্রাম হেড XVFC, ক্যান্ডিডেট রেমুনারেশন হচ্ছে 60,000, মোড অফ সিলেকশন হচ্ছে একাডেমিক। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অফ মেডিকেল অফিসার MBBS ফ্রম আ NMC recognized institution with 1 year compulsory internship must be registered under WBMC. Place of posting in any UHWC and polyclinic of the district. Mode of selection academic 100 এবং MBBS থাকলেই 100 অর্থাৎ ফুল মার্কস 100। 3 নম্বর পোস্ট পড়েছে স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার পেডিয়াট্রিক্স, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি 1টি এবং সেটা অবশ্যই ইউআরদের জন্য। আপার এজ লিমিট হচ্ছে 62 ইয়ার, প্রোগ্রাম হেড FRU, এক্ষেত্রে আপনার রেমুনারেশন হচ্ছে 7,000 পার মান্থ এবং অবশ্যই এটা একাডেমিকের উপর নির্ভর করেই হবে। তো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি বলেছে MBBS ফ্রম NMC recognized institution with postgraduate degree or DNB or diploma in pediatrics must be registered under WBMC এবং আর বলছে যে the applicant must be a permanent resident of West Bengal and applicant must have knowledge of local language. মোড অফ সিলেকশন 100 মার্কস থাকবে, MBBS এর জন্য হচ্ছে 80 এবং PG বা DNB থাকলে হচ্ছে 20। তো পরবর্তী যে পোস্টটা বন্ধুরা স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার মেডিসিন, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 1টি, রিজার্ভেশন স্ট্যাটাস হচ্ছে UR, এজ হচ্ছে আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স, প্রোগ্রাম হেড হচ্ছে XVFC, রেমুনারেশন হচ্ছে 3,000 পার ডে, at least 3 hours per day for thrice a week and mode of selection academic। তো এক্ষেত্রে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া MBBS from a NMC recognized institution with postgraduate degree or DNB in medicine must be registered under WBMC। আর বলা আছে the applicant must be a permanent resident of West Bengal and the applicant must have knowledge of local language এবং প্লেস অফ পোস্টিং ইন এনি UHWC অ্যান্ড পলিক্লিনিক অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট। এবং বন্ধুরা মোড অফ সিলেকশন একাডেমিক 100 মার্কস এবং MBBS হচ্ছে 80 আর PG আর DNB হচ্ছে 20। এবারে বন্ধুরা 5 নম্বর যে পোস্ট সেটা হচ্ছে স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার পেডিয়াট্রিক্স, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি 1টি, রিজার্ভেশন স্ট্যাটাস অর্থাৎ ইউআরদের জন্য, এজ লিমিট হচ্ছে আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স, প্রোগ্রাম হেড XVFC, রেমুনারেশন হচ্ছে বন্ধুরা 3,000 পার মান্থ, অ্যাটলিস্ট 3 আওয়ার পার ডে ফর থ্রাইস উইক এবং মোড অফ সিলেকশন হচ্ছে একাডেমিক। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে বন্ধুরা MBBS ফ্রম NMC recognized institution with postgraduate degree or DNB or diploma in pediatric medicine must be registered under WBMC এবং বন্ধুরা the applicant must be a permanent resident of West Bengal and the applicant must have knowledge of local language।
প্লেস অফ পোস্টিং ইন এনি ইউএইচডব্লিউসি অ্যান্ড পলিক্লিনিক অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট। মোড অফ সিলেকশন একাডেমিক হচ্ছে 100, তার মধ্যে এমবিবিএস 80 এবং ডিএনবি হচ্ছে 20, মোট 100 মার্কস। 6 নম্বর পোস্টটা হচ্ছে স্টাফ নার্স, একটাই ভ্যাকেন্সি এবং রিজার্ভেশন স্টেটাস হচ্ছে ইউআর, এজ হচ্ছে 21 ইয়ার্স টু 40 ইয়ার্স এবং প্রোগ্রাম হেড হচ্ছে বন্ধুরা এক্সভিএফসি এবং পার মান্থ আপনারা রেমুনারেশন পাবেন 25,000। এক্ষেত্রে আপনার মোড অফ সিলেকশন হচ্ছে একাডেমিক। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে কমপ্লিটেড জিএনএম or বিএসসি কোর্স recognized by Indian Nursing Council and must have registered under WBNC. Candidate should have proficiency in local language. Place of posting in any UHWC and polyclinic of the district. এক্ষেত্রে মার্কস হচ্ছে 100 একাডেমিক, 100 বেসড অফ পার্সেন্টেজ মার্কস অবটেন্ড ইন দ্য জিএনএম or বিএসসি নার্সিং। 7 নম্বর যে পোস্টটা সেটা হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান। নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি একটি এবং সেটা ইউআরদের জন্য। ম্যাক্সিমাম এজ অর্থাৎ মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম এজ বলা আছে 21 ইয়ার্স থেকে 40 ইয়ার্স। এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম হেড হচ্ছে এক্সভিএফসি এবং কনসিডারেটেড রেমুনারেশন হচ্ছে 13,000। মোড অফ সিলেকশন পার্সেন্টেজ অফ মার্কস অবটেন্ড ইন দ্য এএনএম or জিএনএম এক্সামিনেশন। এটা অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ দ্য ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য সেট পোস্ট। অর্থাৎ এই স্টাফ নার্সটা শুধুমাত্র ফিমেল ক্যান্ডিডেটরাই করতে পারবেন এবং ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টের কিন্তু রেসিডেন্ট হতে হবে না, এই স্টাফ নার্সটা নয় বন্ধুরা, এই কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টটা। তো এক্ষেত্রে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এএনএম কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবানের ক্ষেত্রে মাস্ট হ্যাভ পাস্ট এএনএম কোর্স ফ্রম অ্যান ইনস্টিটিউট recognized by the Indian Nursing Council and be registered with the West Bengal Nursing Council. Should be proficient in Bengali and permanent resident of the Jhargram district. Must have passed GNM course from an অথবা আপনার আর কি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন থাকলে হবে। Must have passed GNM course from an institute recognized by the Indian Nursing Council and be registered with the West Bengal Nursing Council. Should be proficient in Bengali and permanent resident of the Jhargram district. Place of posting in any UHWC of the Jhargram municipality. মোড অফ সিলেকশন 100 মার্কসের, একাডেমিক হচ্ছে 100 বেস অন পার্সেন্টেজ মার্কস অবটেন ইন দ্য এএনএম or জিএনএম এক্সামিনেশন। নো অ্যাডিশনাল মার্কস উইল বি অ্যালোটেড ফর জিএনএম পাস্ট ক্যান্ডিডেট। 8 নম্বরে যে পোস্টটা বলেছে সেটা মাল্টি রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্কার, ভ্যাকেন্সি হচ্ছে একটি এবং এর ইউআরদের জন্য এজ হতে হবে 21 বছর থেকে 40 বছরের মধ্যে। প্রোগ্রাম হেড হচ্ছে এনপিএইচসিই এবং পার মান্থ আপনারা রেমুনারেশন পাবেন 18,000 করে। মোড অফ সিলেকশন একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারভিউ। এক্ষেত্রে আপনার ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন physiotherapy with at least 2 years of working experience in a hospital এবং the application must be a permanent resident of West Bengal and the applicant must have knowledge of local language. আর ডিজারেবল ক্রাইটেরিয়া মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে ফিজিওথেরাপিস্টে। প্লেস অফ পোস্টিং ইন NERH আন্ডার ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট। ফুল মার্কস হচ্ছে বন্ধুরা 50, একাডেমিকের জন্য আপনারা পাবেন 35, এক্সপেন্সের জন্য হচ্ছে 10 এবং ইন্টারভিউর জন্য 5। 9 নম্বর যে পোস্ট সেটা হচ্ছে ICTC ল্যাব টেকনিশিয়ান, ভ্যাকেন্সি হচ্ছে একটি, রিজার্ভেশন স্টেটাস হচ্ছে ইউআর। এক্ষেত্রে আমরা বয়স হতে হবে 21 বছর থেকে 40 বছরের মধ্যে এবং প্রোগ্রাম হেড হচ্ছে WBSAP অ্যান্ড CS। পার মান্থ আপনার রেমুনারেশন হচ্ছে 21,000। মোড অফ সিলেকশন রিটিন টেস্ট, কম্পিউটার টেস্ট অ্যান্ড ইন্টারভিউ। এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি অর্থাৎ বিএসসি উইথ মিনিমাম 1 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স আফটার গ্র্যাজুয়েশন অথবা ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি উইথ মিনিমাম 2 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স আফটার ডিপ্লোমা। দ্য সার্ভিস অফ এক্সিস্টিং LTS who do not hold ADMLT may be continued if they have done a certificate course in medical laboratory technology and have more than 5 years experience of working in the ICTC or PPTCT art center run under the National AIDS Control Program. আদার এক্সপিরিয়েন্স কি থাকতে হবে, ওয়ার্কিং নলেজ থাকতে হবে কম্পিউটারে এবং প্লেস অফ পোস্টিং হচ্ছে
বেলপাহাড়ি ICTC আর বেলপাহাড়ি RH। রিটিন টেস্ট হচ্ছে 70, কম্পিউটারের জন্য থাকবে 25 এবং ইন্টারভিউর জন্য হচ্ছে 5। তো পরের যে পোস্টটি আছে সেটা হচ্ছে আয়ুষ মেডিকেল অফিসার। এক্ষেত্রে একটি পোস্ট এবং রিটায়ার্ড, এবং এটা SAMOদের জন্য, এবং রিটায়ার্ড SAMO আপার এজ লিমিট হচ্ছে 62 ইয়ার্স। এক্ষেত্রে আপনারা পার ডে 1000 অর্থাৎ 1000 টাকা করে পাবেন, এবং ম্যাক্সিমাম 10 ডেজ ইন আ মান্থ, মানে মান্থে অবশ্যই আপনার 10 ডে থাকতেই হবে। মোড অফ সিলেকশন একাডেমিক অ্যান্ড ইন্টারভিউ। তো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, আপনাকে রিটায়ার্ড SAMO হতে হবে, অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ হতে হবে। আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স হতে হবে 1/1/2022 অনুযায়ী, এবং মাস্ট বি ফিট ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টালি। প্লেস অফ পোস্টিং DMO আয়ুষ অফিস ঝাড়গ্রাম। মোড অফ সিলেকশন, ইট মে বি 2 স্টেজ সিলেকশন প্রসেস, একটা হচ্ছে স্ক্রিনিং, ডকুমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারভিউ। তো ফাইনাল সিলেকশন উইল বি মেড অন বেসিস অফ টোটাল মার্কস অবটেন ইন্টারভিউ 10। 11 নম্বরে যে পোস্টটা সেটা হচ্ছে LDC আয়ুষ, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি 1টি, এবং রিজার্ভেশন ইউআরদের জন্য রিটায়ার্ড স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, আপার এজ লিমিট 22 ইয়ার্স, দুটো পোস্টের জন্যই। গ্রুপ ডি আয়ুষের জন্য একটি মাত্র ভ্যাকেন্সি আছে ইউআরদের, এবং এক্ষেত্রেও এজ লিমিট এটাই। এবং আপনারা LDC আয়ুষের ক্ষেত্রে আপনারা পার মান্থ রেমুনারেশন পাবেন 10,000, এবং গ্রুপ ডি আয়ুষের ক্ষেত্রে আপনারা পার মান্থ রেমুনারেশন পাবেন 8,000, এবং দুটোর ক্ষেত্রেই মোড অফ সিলেকশন হচ্ছে একাডেমিক অ্যান্ড ইন্টারভিউ। এবং রিটায়ার্ড স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স, কম্পিউটার নলেজ থাকতে হবে, এবং মাস্ট বি ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি আপনাকে ফিট থাকতে হবে। এবং আপনাদের দুটো প্রসেসে সিলেকশন হবে, একটা হচ্ছে স্ক্রিনিং, ডকুমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারভিউ, এবং ইন্টারভিউ হচ্ছে 10 মার্কসের। আপনার কোয়ালিফিকেশান বলা হয়েছে অবশ্যই আপনাকে রিটায়ার্ড স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ হতে হবে, আপার এজ লিমিট 62 ইয়ার্স হতে হবে, এবং মাস্ট বি ফিট ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি। মোড অফ সিলেকশন একই, স্ক্রিনিং, ডকুমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারভিউ, এবং ইন্টারভিউর জন্য 10 আছে। এবার বলছে অল এক্সপেন্স শুড বি কাউন্ট আফটার দ্য completion of requesting qualification. And the applicant must be a permanent resident of West Bengal, and applicant must have knowledge of local language. এবং এজ রিল্যাক্সেশনের ব্যাপারটা বলা আছে যে রিজার্ভেশন ক্যান্ডিডেট এজ পার নর্মস, গভর্নমেন্ট নর্মস অনুযায়ী আপনারা এজ রিল্যাক্সেশন পাবেন। এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কোথা থেকে পাবেন সে ওয়েবসাইট এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, এবং আমি প্রথমেও বললাম যে www.wbhealth.gov.in এই হচ্ছে তার ওয়েবসাইট, এবং এখানে কিছু জেনারেল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেটা আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা দেখে নেবেন। এবং আমি সমস্ত পোস্টেরই আপনাদেরকে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন থেকে শুরু করে আপনারা কত রেমুনারেশন পাবেন, এজ লিমিট কি, আপনাদের কটা ভ্যাকেন্সি আছে, সমস্তটাই বললাম। এবার আমি স্টার্টিং ডেট বলবো ফর্ম ফিল আপের 19শে জুন 2024, এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে বন্ধুরা 16ই জুলাই 2024, এবং লাস্ট ডেট সাবমিশন অফ ফর্ম হচ্ছে 17ই জুলাই 2024। তো অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য প্রথমেই বলেছিলাম জেনারেলদের 100 টাকা, এবং রিজার্ভেশন ক্যাটাগরিদের 50 টাকা লাগবে, এবং মানে নন রিফান্ডেবল, কোনোভাবে কিন্তু টাকা আপনাদের রিফান্ড করা হবে না। তো এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনটা আজকে আমার আপনাদেরকে দেওয়া ছিল। যদি আপনাদের আমার দেওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ নোটিশের ইনফরমেশনটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই প্রচুর লাইক এবং প্রচুর শেয়ার করে দেবেন। আর এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা দ্য ওয়ে অফ এডুকেশন চ্যানেলে নতুন আছেন, তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়ে যান, এবং অল নোটিফিকেশন আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করুন, এবং এভাবে দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন দ্য ওয়ে অফ এডুকেশন, এবং আপনারাও উপকৃত হন, এবং তাদের আমাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে আবার নতুন আপডেট নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। ততদিন আপনারা সকলে বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।